हेलो एवरीवन मोर आशा आपण माने समस्ते भलो थिबे मु आपण मानकु ओ ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आपण मानकु स्वागत करूची जोथरे कि आमे माने ओ ट्रिपल एससी करिथिबा 2014 रु नै कि 2026 पर्यंत जहा भी किसी एग्जाम करिछि सब एग्जाम रो डेट वाइज शिफ्ट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज जहा भी किसी सब क्वेश्चन अछि सब क्वेश्चन को आमे माने कवर करूची। आज आम यह भिडियो माध्यम 22 मे 2026 होता आरआई एआरआई एसएफएस आईसीटीएस सुपरवाइजर एग्जाम रो फास्ट दिन लास्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी रीजनिंग क्वेश्चन पड़ता सबकि आज आम यह भिडियो माध्यम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी ओडिशार सब एग्जाम माने सिटी बीईडी ओटीईटी ओएसटीईटी असिस्टेंट टीचर 2026 आरएसटी एसएसबी टीजीटी ओ डबल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं ओ ट्रिपल एस अंडर जहाँ भी किसी एग्जाम होना कहीं सब एग्जाम सिलेबस रे आपण मानकरटा रीजनिंग कंपलसरी अछि तो सेति आपण माने बिना डाउट रे सब एग्जाम पय आपण माने एही वीडियो को देखंतु मोर आशा आपण माने समस्त सब क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझी परिबे। ओके तो चलते वीडियो स्टार्ट करबा कहीं एडा कहि रखिबे एटा सब टीसीएस क्वेश्चन माने आपण माने ओडिसा आगामी जहाँ भी किसी एग्जाम दियंतु ना कहीं सब एग्जाम आपण मानकर टीसीएस कंडक्ट करिवो एटा होची टीसीएस क्वेश्चन आपण माने जानि रखिबा उचित जे को लेवल लो क्वेश्चन आसुची। ओके चलते वीडियो स्टार्ट करबा तो प्रथम क्वेश्चन आपण माने देखि पारुथिबे कहिछि 5 जण बंधु जे कि आकाश वीणा चरण देवलीना एवं एकता दक्षिण दिग को मुह करी एक सरल सरल रेखा रे छिड़ा होचंती। ओके देवलीना एवं एकता मध्य रे केवल 3 जण बंधु छिड़ा होचंती आकाश देवलीना ठीक बाम पटरे छिड़ा होचंती एवं चरण एकता ठीक डाहाण पार्श्व रे छिड़ा होचंती धाड़ीर बाम पार्श्व तृतीय स्थान रे किए छिड़ा होचंती एटा से आपण मानकु क्वेश्चन पचारछि हला। ओके देखो एटा केमिति करिवे फास्ट कोन करिवे ना गोटे गारो टाणिबे हला एटा भाबि दियंतु एटा कि हमर ऊपर को हला साउथ हला मन दक्षिण दिग फास्ट से कोन कहिछि पांचटा गार टाण देबे एने 4 5 पांचटा गार टाण देबे टाणला परे फास्ट से कोन कहथिला ना देवलीना एवं एकता मध्य रे केवल 3 जण बंधु अछन हला जण को रखि देबे कोउठी माने देवलीना एकता जानि कि से माने दी साइड रे से माने अछन हला। ओके तो फास्ट कोन करिवे फास्ट एकता को रखि देबे बाम पटरे हला रखि देले एकता को बाम पटरे और डाहाण पटरे देवलीना को रखि देले। ओके तापर कहिछि 3 जण बंधु छिड़ाई जंती आकाश देवलीना ठीक बाम रे माने देवलीना रो बाम रे कि ना आकाश हला आकाश तापर हला आ चरण हला एकतार डाहाण पटरे मानला चरण होची एकतार डाहाण पटरे हे हला मझरे आ कि रहला बिना एबे से क्वेश्चन पचारछि कहिछि धाडीर बाम पाखरु तृतीय स्थान रे कि छिड़ा होचंती हला एटा बाम पटरु तृतीय स्थान रे कि ना बिना ता हमर ताल ऊपर मझरे कि ठिया होछि से क्वेश्चन पचारछि हला तो ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर जोटा कि बिना। ओके एसेंस रे सब क्वेश्चन करिए भलो क्वेश्चन पडितला हला ता परवर्ती क्वेश्चन कहिछि जोटे ब्लड रिलेशन को लेके क्वेश्चन हला फर्स्ट कहिछि टी हेउछि वाई रा झियो हला एमिति आपण डायग्राम करिवे टी हेउछि वाई रा झियो माने वाई हला बापा हो कि मा होला वाई रा झियो के ना हेउछि टी। ओके मु जेमिति लिखुछि आपण माने सेमिति लिखि करिवे हला तापर कहिछि एक्स हेउछि डब्ल्यू रा स्वामी एक्स हेउछि डब्ल्यू रा स्वामी एक्स होउछि डब्ल्यू रा स्वामी माने ये होउछि तार स्त्री ये होउछि तार स्वामी हला प्लस न देली तापर कहिछि तापर कहिछि डब्ल्यू हेउछि टी रा झियो हला टी रा झियो के डब्ल्यू हला बुझि पाइले जेते बेले आपण माने पुओ झियो माने बाप झियो कि मा झियो हितु तौ लिखिबे स्वामी स्त्री थिले सीधा सीधा लिखिबे भाई भौणी थिले कोन मेंशन कर देबे हला तापर कहिछि यू हेउछि टी रो भाई यू होउछि टी रो भाई हला यू होउछि टी रो भाई के यू माने यार भाई ब्रदर लिखि दो एट साइड रे टी टा होउछि माइनस माने झियोटा हला सिस्टर यू हेउछि जेड रो पुओ यू होउछि कार पुओ ना जेड रो पुओ जेड रो पुओ हला जेड हेउछि वाई रो स्त्री माने ये हो जेड होउछि स्त्री वाई होउछि तार स्वामी। ओके
ତ ଏବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କି ଡବ୍ଲୁ ସହିତ ୟୁ କିପରି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ହେଲା। ଡବ୍ଲୁ ସହିତ ୟୁ ନା ଇଏ କେମିତି ଜଡ଼ିତ? ଇଏ ଡବ୍ଲୁ ଟି ହଉଛି ତା ମାର ଭାଇ ହେଲା, ମାନେ ମାମୁଁ, ବା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଖାଲି ଏଠି ଅଛି ଅପସନ ସି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଭାଇ ହେଲା। ଡବ୍ଲୁ ୟୁ ର କଣ ହବ? ମାମୁଁ ହବ, ନହେଲେ ୟୁ ହଉଛି ତା ମାମୁଁ ହବ, ନହେଲେ କହିପାରିବେ ମାର ଭାଇ। ଆଉ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଏସ୍ଏ ଟି ୟୁ ଭି ଏମ୍ ଏନ୍ ଏବଂ ଓ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାରରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ୟୁ ଓ ଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ ନା 7ଟା କାଟି ଆଣିଦେବେ 4 5 6 7 ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ମଣ୍ଡେ, ମଣ୍ଡେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଟ୍ୟୁଜଡେ, ୱେଡନେସଡେ, ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଟରଡେ, ସଣ୍ଡେ। ଓକେ, ତ ଏବେ ସେ କଣ କହିଛି ୟୁ ଓ ଭି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 3 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ହଁ ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖି ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟରେ କାହାର ଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ହେଲା। କଣ କରିବେ ନା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ଭି ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ ସପ୍ତାହର ଶେଷରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭି ଅଛି, ଏଟା ଦେଖିଦେଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଟା। ତାପରେ କହିଛି ଏସ୍ଏ ଓ ଟି ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା, ଏଟା ଥାଉ। ଏମ୍ ଙ୍କ ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଓ ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏନ୍ ଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ପଚାରିଛି ଏନ୍ ଓ ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବେ, ପୁଟ୍ କରିବେ ତାର ହେଲା, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାଇଗଲେ ତାପରେ ପୁଟ୍ କରିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭି ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟୁ କୁ ପୁଟ୍ କରିବେ, ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭି ହେଲା, 3 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ କଣ କରିବେ, କହିଛି ଭି ଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସପ୍ତାହରେ ଏଟା ଗଲା। ଏସ୍ ଓ ଟି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଏସ୍ ଆଉ ଟି, ମାନେ ଏସ୍ ଏଠି ଟି ପୁଟ୍ କରିଦବା ହେଲା, ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ମାନେ ୟୁ ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ଏମ୍ ଙ୍କ ଠିକ ପୂର୍ବ ଦିନ ଓ ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏମ୍ ଏ ଲେଖିଦବା, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଓ ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ କହିବା ଏନ୍ ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, ମାନେ ମଣ୍ଡେରେ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା, ବାସ୍ ଏଠି ଏନ୍ ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାହିଁ, ମାନେ ମଣ୍ଡେରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ପଚାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଏନ୍ ଓ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ଏନ୍ ଏଇଠି ରହିଲା, ଓ ଏଇଠି ରହିଲା, ମାନେ ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଯିବା, କହିଛି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଆର୍ ରେସ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ଏଫ୍ ଓ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ହେଲା। ଆର୍ ଏ ସି ଇ ଟା କଣ ହେଲା ନା ଏଫ୍ ଓ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭି ଇ ଜି ଆଇ ଟା କଣ ହେଲା ନା ଜେ ଏସ୍ ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ହେଲା। ଯଦି ହେଲା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଏଲ୍ ୟୁ ଡବ୍ଲୁ ଏଇଟା କଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ଟା ଏଫ୍ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା ପ୍ଲସ୍ 14 ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ପରେ ମୋର ଆନ୍ସରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଏଟା ଓ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ 14 ହେଲା ହେଲା। ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ 14 କି କେତେ ହେଲା, ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ବାସ୍ 14, ସବୁରା 14 ହଉଛି ହେଲା, ସବୁରା ମିଶିକି 14 ହଉଛି ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଲ୍ ଟା 14 ମିଶିଲେ ଜେଡ୍ ହବ, ୟୁ ଟା 14 ମିଶିଲେ ୟୁ ଆଇ ହବ, ଆଣ୍ଡ ଡବ୍ଲୁ ଟା 14 ମିଶିଲେ କେ ହବ, ଆଣ୍ଡ ୱାଇ ଟା 14 ମିଶିଲେ ଏମ୍ ହବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜେଡ୍ ଆଇ କେ ଏମ୍, ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, କହିଛି ପ୍ଲସ୍ ଟା ଏବଂ ମାଇନସ୍ ଟା ପରସ୍ପର ଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେବେ, ଆଉ ଗୁଣନ ଥିଲେ ହରଣ ହବ ହେଲା, ଗୁଣନ ଥିଲେ ହରଣ ହବ, ଆଉ ମିଶାଣ ଥିଲେ ଫେଡାଣ ହବ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଏମିତି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି। ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ମାଇନସ୍ ହବ, ହରଣ ଥିଲେ ଗୁଣନ ହବ ହେଲା। ତ 19 ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ହରଣ ଅଛି ମାନେ ଗୁଣନ ହେଇଯିବ, 6 ମିଶାଣ ଅଛି ମାନେ ଫେଡାଣ ହେଇଯିବ, 65 ଗୁଣନ ଅଛି ମାନେ ହରଣ ହେଇଯିବ, 13 ତାପରେ ଫେଡାଣ ଅଛି ମାନେ ମିଶାଣ ହେଇଯିବ 5 ହେଲା। ତ ଏଠି ମାଇନସ୍ 65ରେ 13 ହେଲେ କେତେ 5 ପ୍ଲସ୍ 5 ମାଇନସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 5 କଟିଗଲା, 19ରେ 6 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା 114 ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି
ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଇଟା ଡବ୍ଲୁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲୁ ମାନେ +3 ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ଫାଷ୍ଟ +3 ହେଇଗଲା, ଡବ୍ଲୁ ଟା ଜେଡ୍ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ହେଲା ପଛକୁ ଆସିଛି ତ -3 ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡବ୍ଲୁ ପରେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ -3 ହେଲା, ପୁଣି ୟୁ ଟା +3 ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଟି ଟା -3 ହେଲା ହେଇକି ଡବ୍ଲୁ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ୟୁ ଟା କ'ଣ ହବ +3 ହବ, ୟୁ ଟା ସରି ଡବ୍ଲୁ ଟା +3 ହବ, କ'ଣ ହବ ନା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଜେଡ୍ ହବ, ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଜେଡ୍ ବାଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଜେଡ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଟାଇମ ଲସ୍ ହବ ନା, ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପିଜ୍ଜା ଟିପ୍ ଡ୍ରିମ୍ କୁ WTECST ଭାବରେ ଏବଂ ୱେବ୍ ପିଜ୍ଜା ଗମ୍ କୁ ECVKBF ଭାବରେ କୋଡିଂ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ପିଜ୍ଜାର କୋଡ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବେ ଫାଷ୍ଟ ପିଜ୍ଜା ଟିପ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ WTECST, ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ୱେବ୍ ପିଜ୍ଜା କମ୍ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ECVKBF। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ପିଜ୍ଜା ଅଛି ଆଉ ତଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ପିଜ୍ଜା ଅଛି, ଏଠି ଇସି ଅଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇସି ଅଛି, ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଜ୍ଜାର କୋଡ୍ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଅପସନ ଏ ଯୋଉଟା କି ଇସି, ପିଜ୍ଜାର କୋଡ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ଇସି, ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି କରିବେ, ସବୁ ରିଜନିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅପକମିଂ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ହବ ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଠିକ ହବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଛି नो बुक आर मैगजीन्स, नो बुक मैगजीन, ତାପରେ କହିଛି ଅଲ୍ ମାଗାଜିନ୍ସ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ସବୁ ମାଗାଜିନ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଲା। ତାପରେ ଅପସନ ମାନେ କନକ୍ଲୁଜନ କହିଛି ସମ୍ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆର୍ ମାଗାଜିନ୍, ସମ୍ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଆର୍ ମାଗାଜିନ୍, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ ଯେ ସମ୍ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ସମ୍ ବୁକ୍ସ ଆର୍ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ନା ଏଟା କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ, ତ ଅପସନ ସରି କନକ୍ଲୁଜନ 2 ଟା ହବ ନାହିଁ, ଏଠି କ'ଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଓନ୍ଲି କନକ୍ଲୁଜନ 1 ଫଲୋଜ ହେଲା, ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ କହିଛି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କହିଛି ମାନେ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କୋଉଟା ହେଲା, କୋଉଟା ହବ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ PDSF ଯୋଉଟା କି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ଜିପିଆଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଅପସନ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା କି, ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଭୁଲ ଅଛି, ଏଠି MAGPI ଟା ହେଲା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଖାଲି M ଟା କଟି ଯାଇଛି ହେଲା, ଏଟା MGPI ହେବା ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର -3 ହେଇଛି ହେଲା, ମାନେ P ଟା -3 ହେଇକି M ହେଇଛି, ତାପରେ D ଟା +3 ହେଇକି D ହେଇଛି ହେଲା, DEFG ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି -3 ହେଇଛି ତାପରେ +3 -3 +3, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି B ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି -3 ହେଇଛି CDE, N ଟା ଏଠି +3 ହେଇଛି, MNOPQ +3 ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ C ଟା L ଟା O ହେଇଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ +3 ହେଇଯାଇଛି ହେଲା କି, ତାପରେ -3 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ -3 ହେଇଛି ତାପରେ +3 ହେଇଛି, ତାପରେ -3 ହେଇଛି ତାପରେ +3 ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ ସି ଟା ଫାଷ୍ଟ -3 ହେଇ ମାନେ +3 ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, -3 ହେବା କଥା +3 ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା, ଅପସନ ସି ଟା ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ କରାଯିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିବ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଥିବ, ତା ପୂର୍ବକୁ ଅଡ୍ ଥିବ ଏବଂ ତା ପରେ ଇଭେନ୍ ଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଅଡ୍ ମାନେ ଅଡ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବଟା ଅଡ୍ ଥିବ ଆଉ ପରଟା ପର ସଂଖ୍ୟାଟା ଇଭେନ୍ ଥିବ ବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ବାହାର କରିବା।
ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଦେବେ କି ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କା କେତେଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଦିଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିଲା କା ଥିବ ସେଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା, ପୂର୍ବକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା 5 9 8 ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ 7 5 8 ଗୋଟେ ହେଲା। ତ ଦିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବକୁ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ପରେ ଇଭେନ ସଂଖ୍ୟା, ଦିଟା ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।